loving pranams at the lotus feet of our most beloved Bhagwan. This happened in a place which is not too far away from Chennai. There was a disciple who was in the presence of a holy seer, and this disciple felt like asking his master a very pertinent question. And the question was this. He said, Master, have you seen God? And in response to this, with a very intense expression on his face, the master asked, what else is there to see? I recollect this because as we stand on the threshold of the 11th edition of Samarpan, I think it's important for all of us to remind ourselves that one of the basic objectives of Samarpan is to perceive Him in everything, to perceive Him in every smell, to perceive His presence in every sight, to perceive Him in every touch, to perceive Him in every word, in every taste, to perceive Him in every single being in the entire cosmos. And Samarpan helps us to do this through the experiences of devotees. Keeping these objectives in mind, I think Bhagwan has sent us somebody who is well placed to add to this. Dear brothers and sisters, we have with us today Brother N. Sudhindran. Brother Sudhindran had the unique opportunity of serving Bhagwan in the Yajur Mandir for a period of 3 years, starting from the year 2008. And like a lot of his predecessors, what was instrumental in giving him this opportunity was the opportunity to join Bhagwan's educational institution. He joined the Brindavan campus in the year 1997, where he did Bachelor's in Commerce honors, and then went on to complete his MBA from the Prashant Nilayam campus. After that, Bhagwan blessed him with the opportunity to serve the Sri Sathya Sai Central Trust in the Finance and Accounts Department, during which period Bhagwan also gave him the opportunity to be a part of the Prashanti Vedam group. Subsequently, with Bhagwan's blessings, he took up service in the corporate sector. So, let us now put our hands together and welcome Brother Sudhindran to address us as part of the 11th edition of Samarpan. Jai Sai Ram. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवे सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः Om Shri Sai Ram. I offer my most
loving and prayerful pranams at Bhagwan's lotus feet. Respected elders, my dear brothers and sisters, Sai Ram to all of you. நான் இன்னைக்கு தமிழில் பேச போகிறேன். என் தமிழ் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ. பிரதர் சொன்ன மாதிரி I was Swami had used the carrot of college education to draw me towards him. எனக்கு நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை தான். சென்னையில் இவ்வளோ சுவாமியோட ப்ரோக்ராம், சுவாமி மகிமை இருந்தாலும் அப்போ எனக்கு சுவாமி பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து என்ன சுவாமி காலேஜில் ஏன் அட்மிஷன் சேர்த்து விட்டானா, அவள் கலீக் சொன்ன அந்த மாதிரி சட்சாய் காலேஜில் பசங்களாம் ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இருப்பா, நல்லா படிப்பா, அதில் உன் பையனை வந்து அங்கேயே அட்மிட் பண்ணேன்னு சொன்னான். அதனால் மை பேரண்ட்ஸ் அப்போ வந்து தே ஹேட் எனக்கு அந்த காலேஜில் அப்ளை பண்ணி நான் ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ ஜாயின் பண்ணுறப்போ எனக்கு சுவாமியை பற்றி நிஜமாகவே ஒன்றுமே தெரியாது. ஒன்றுமேனா லிட்ரலி ஒன்றுமே தெரியாது. விச் மீன்ஸ் சுவாமி பற்றி பாசிட்டிவான நியூஸும் எனக்கு தெரியாது, இந்த மீடியாவில் வர நெகட்டிவ் நியூஸும் தெரியாது. ஐ வாஸ் ஒரு பிளாங்க் ஸ்லேட் ஆட்டம் இருந்தேன். அது சுவாமி அந்த பிளாங்க் ஸ்லேட்டில் சுவாமி வித்யாபியாசம் எனக்கு லிட்ரலாக பண்ணார். 1997 நான் வந்து பிருந்தாவனில் ஜாயின் பண்ணேன் பிகாம் பண்ணுறதுக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ 1 ஜூன் காலேஜ் ரீஓப்பன் ஆகிறது. 31 மே நான் வந்து ஹாஸ்டலில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு சுவாமி அப்போ பிருந்தாவனில் இருந்தார். ஃபஸ்ட் டைம் சுவாமி தர்ஷன் அப்போ தான் பண்ணேன் நான். அப்போ வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சுவாமி பார்க்கும்போது யாரோ ஒரு சன்னியாசி, மட்டாதிபதி, நிறைய பேர் மட்டாதிபதி எல்லாம் வந்து இப்போ ஸ்கூல் காலேஜெல்லாம் எடுத்துட்டா இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசி மட்டாதிபதி நான் நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் ஸ்லோவாக சுவாமி மகிமை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வந்தது. அது சுவாமியோட காலேஜ், சுவாமி ஹாஸ்டல்ல எப்படின்னா ஒரு டைனமோ மாதிரி, எப்பவுமே அந்த ஒரு டிவைன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸோ ஆக்டிவ். அதோட the effect of that divine magnetic field is so purifying. ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுவாமி பற்றி தெரிய வந்தது. சுவாமி மிரக்கல்ஸ்லாம் தெரிய வந்தது. நிறைய பேர் என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ்லாம் who have been devotees, their families for many years, decades, they told me அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொன்னான். அப்போ மட்டாதிபதி மட்டும் இல்லை, யாரோ சித்த புருஷோ என்னமோ தெரியல அப்படின்னு கொஞ்சம் I changed my opinion. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் சுவாமி பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிய வேற. அப்படியே டெய்லி பாராயண செஷன்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் காலேஜில், ஹாஸ்டல்லலாம். அப்புறம் ஸ்லோவாக இல்லை இது யாரோ ஒரு தேவத்தை, இந்திரனோ சந்திரனோ ஏதோ ஒரு தேவத்தை அப்படின்னு ஒரு எமனன்ஸில் ஒரு இமேஜினேஷன். ஸோ இது மாதிரி இட் வாஸ் கோயிங் ஆன். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு experience that planted the seed of faith in பகவான் மேல அந்த ஒரு நம்பிக்கை பக்தி எப்போ வந்ததுன்னா மார்ச் 1999 சுவாமி எனக்கு ஒரு வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு பிளஸ் பண்ணாரு. அப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அங்கே மந்திரில் வந்து they used to arrange for the maintenance electrical, அப்புறம் அந்த ஏவி சிஸ்டம்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பா. ஸோ ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தட் குரூப். அப்போ நான் வந்து some of us used to stand inside த்ரை பிருந்தாவன் தர்ஷன் டைமில். ஸோ அந்த ஒரு நாள் வந்து என் சான்ஸாக இருந்தது. நான் வந்து த்ரை பிருந்தாவனில் நின்றுன்னு இருந்தேன். சுவாமி வர நேரம் ஆச்சு, ஆஃப்டர்நூன் தர்ஷன் இருக்கும்போது அங்கே அந்த த்ரை பிருந்தாவனோட டோர் ஸ்லோவாக திறந்தது.
Swami அப்படியே he came out and stood in front of that door. Direct from behind அங்கேருந்து gentle sunshine அப்படியே சுவாமியோட ஃபார்ம் மேலே. சுவாமி வாஸ் லிட்டரலி ஷைனிங். அப்புறம் ஸ்லோவாக சுவாமி அப்படியே நடந்து வந்தார், ஸ்டெப்ஸில் நடந்து வந்து. அப்போ தர்ஷன் மியூசிக் இட் வாஸ் கோயிங் ஆன். சுவாமி அப்படியே ஸ்லோவாக நடந்து வந்திருந்தார். வந்து he came passed by in front of us. வந்துட்டு அப்புறம் அங்கே பிருந்தாவன் கேட் பக்கத்தில் ஒரு துளசி மாடம் இருக்கு. சுவாமி போனார். சுவாமி அங்கே போய் ஒரு துளசி இலை எடுத்து என்னை பார்த்தாரு. வேணுமா அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருந்தது. அப்போ கொஞ்சம் வந்துருந்தது சுவாமி மேலே. சரி, சுவாமிக்கெல்லாம் துளசியை சாப்பிடணும்னா எவ்வளோ அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லி நான் போய் சுவாமி கிட்ட நான் நெல்ட் டவுன் அண்ட் ஐ ஓப்பன் மை மவுத், வாயை திறந்தேன். இல்லை கையை காமி அப்படின்னு சொன்னார். சரின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படி காமிக்கும் போது சுவாமியை வந்து என் கை மேலே இப்படி 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 வச்சார். வைக்கும்போது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்தது. துளசி இலையாட்டம் இல்லையே, இது இவ்வளோ கனமாக இருக்காதேன்னு நான் நினச்சின்னேன். அப்புறம் சுவாமி இப்படி எடுத்து இப்படி எடுக்கும்போது அப்போது என் கையில் வந்து there was a gold coin. துளசி இலை அந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் அப்படியே ஒரு கோல்டு காயினாக மாறி இருந்தது. நான் பார்த்தேன். ஐ வாஸ் த்ரில்டு. சுவாமி பார்த்து சிரிச்சாரு. சிரிச்சுட்டு இந்த கோல்டு காயினில் நீ பிறந்த இயர் எழுதியிருக்கு, பத்திரமா வச்சுக்கோ, யாருக்கும் காமிக்காத சொல்லிட்டு சுவாமி வெண்ட் இன் டு தி சாய் ரமேஷ் ஹால் ஃபார் பஜன்ஸ். ஸோ சுவாமி கையிலேருந்து கிஃப்ட் கிடச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா? ஸோ ஐ ஃபெல்ட் ஸோ ஹாப்பி. நான் போய் சுவாமின்னு யாரும் காமிக்காத சொன்னார். அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ஐ வெண்ட் இன் அ செக்லூடட் கார்னர் ஆஃப் த்ரை பிருந்தாவன். பக்கத்தில் யார் இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த துளசி அந்த கோல்ட் காயினை எடுத்து ஐ அட்மையர்ட் இட் டு மை ஹார்ட்ஸ் கண்டென்ட். பார்த்தேன், இப்படி நல்லா பார்த்தேன். சுவாமி சொன்ன மாதிரி நான் பிறந்த இயர் அங்கே ஒரு சைடில் எழுதிருந்தது. இப்போ இன்னொரு சைடில் வந்து ஒரு சோல்ஜர் மவுண்டட் ஆன ஹார்ஸ், ஒரு டிப்பிக்கல் அந்த கல்கி அவதாரம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அந்த சேம் போர்ட்ரேட் இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்து நல்லா ஐ அட்மையர்ட் இட் டு மை ஹார்ட்ஸ் கண்டென்ட். அப்புறம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து அதை நல்லா மடித்து பத்திரமா வச்சு என்னோட ட்ரௌசர் பாக்கெட்டில் வச்சேன் நான். அதுக்குள்ளேயே ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே சுவாமி ஆர்த்தி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சரின்னு ஐ கேம் பேக் அண்ட் ஸ்டூட் இன் மை பிளேஸ். நின்று அப்புறம் அன்கான்ஷியஸ்லி லைக் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு டாய் கொடுத்த எப்படி அதே வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி நான் வந்து எனக்கு அந்த கொடுத்த கோல்ட் காயின் வந்து பத்திரமா இருக்கானே. மை ஹேண்ட்ஸ் வெண்ட் அன்கான்ஷியஸ்லி இன் கெப்ட் செக்கிங். நல்லா இருக்கு, ஓகே, என்கிட்ட இருக்குன்னு, அந்த மாதிரி ஒரு தட் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர். இப்போ சுவாமி ஆர்த்தி ஆச்சு. சுவாமி உள்ள வந்து நின்றாரு. வரும்போது என்னை பார்க்கும்போது ரொம்ப கோபமாக பார்த்தாரு. ஏன் சுவாமி இவ்வளோ கோபமாக இருக்காரு? இப்போதான் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் முன்னாடி தான் எனக்கு இந்த ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்து என்ன நமஸ்காரம் கொடுத்து அப்படி உள்ளே போனார். வரும்போது இவ்வளோ கோபமாக இருக்கார் ரெண்டு பேலன்ஸில் எனக்கு புரியலை. ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தேன் நான். స్వామి వందారు వందు ఏయ్ నేనేం చెప్పాను నీకు ఎవరికి చూపించొద్దో చెప్పానా కానీ నేను ఇచ్చేటప్పుడు అందరూ చూసేశారు కదా వార్డను టీచర్స్ అందరూ அப்படின்னு சொன்னார். நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட, யாருக்கே காமிக்காதேன்னு சொன்னேனா இல்லையா? ஆனால் நான் கொடுக்கும்போதே டீச்சர்ஸ் வார்டனில் பார்த்துட்டாலே திருப்பித்தா அப்படின்னு கேட்டார் சுவாமி. அந்த காயினை சுவாமி கொடுத்து திருப்பி கேட்கும்போது கொடுத்தாகணும் இல்லையா? ஸோ நான் அந்த ட்ரௌசர் பாக்கெட்டில் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து அன்ஃபோல்ட் பண்ணி கோல்ட் காயின் தரலான்னு பார்க்கும்போது அந்த டிஷ்யூ பேப்பருக்குள்ள கோல்ட் காயினில் துளசி லீஃப் இருக்கு. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இப்பதானே நான் பார்த்தேன், இப்பதான் ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி பார்த்தேன். சுவாமி கொடுத்த கோல்ட் காயின் இங்க உள்ள இருந்தது இல்லையா, இது என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் டோட்டலி ஷாக்ட். எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. அப்படியே வாய ஆன்னு திறந்துட்டு சுவாமியை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான். சுவாமியை பார்த்துட்டு நோட்ல வேஸ்கோ துளசி வாயில போட்டுக்கோன்னு சொல்லிட்டு சுவாமி உள்ள போனாரு. நான் அப்படியே ஷாக்டா அப்படியே உட்காந்து என்னாச்சு என்ன ஆயிட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அப்புறம் சுவாமி ஒரு 2-3 ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து
திரும்பி பார்த்து என்ன பார்த்து ஐயோ பாப்பம், ஐயோ பாவம் குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணி திருப்பி எக்ஸாக்ட்லி சேம் கோல்ட் காயின் மெட்டீரியலைஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு சுவாமி. எக்ஸாக்ட்லி சேம் கோல்ட் காயின் கொடுத்துட்டு திருப்பியும் பத்திரமா வச்சுக்கோ, யார்ட்டையும் காமிக்காதன்னு சொல்லிட்டு நமஸ்காரம் கொடுத்துட்டு சுவாமி மந்திருக்குள்ள போனார். ஸோ இந்த ஒரு திஸ் இன்சிடென்ட் ஆஃப் அபவுட் மேபி ஒரு half an hour டியூரேஷன் வச்சுக்கோங்களேன், தட் சேஞ்ச்ட் மை என்டையர் பர்ஸ்பெக்டிவ். கணபதி அதர்வசீர்ஷத்துல அந்த ஒரு மந்திரம் வரும், சர்வம் ஜகதிதம் த்வத்தோ ஜாயதே, சர்வம் ஜகதிதம் த்வத்தஸ்திஷ்டதே, சர்வம் ஜகதிதம் த்வயி லயமேஷ்யதே, சர்வம் ஜகதிதம் த்வயி பிரத்யேதே. அப்படின்னா பகவான்ல இருந்து தான் இந்த சிருஷ்டி உத்பவம் ஆச்சு. பகவான் இந்த சிருஷ்டியை அப்படியே ஹி சஸ்டெய்னிங் பாலனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. பிரளய காலத்துல திருப்பியும் இந்த சிருஷ்டி சுவாமிக்குள்ளேயே லீனமாகிறது. நெக்ஸ்ட் கிரியேஷன் சைக்கிள் போது திருப்பியும் அந்த சிருஷ்டி உத்பவம் ஆகுது. இந்த ஒரு மேக்ரோ காஸ்மிக் ஒரு டிவைன் டிராமா வந்து சுவாமி ஒரு ஹாஃப் நாள் இப்படி எனக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சார். எங்கிருந்தோ அந்த ஒரு துளசி லீஃபை வந்து கோல்ட் காயினா மாத்தினார். சிருஷ்டி சர்வம் ஜெகதம் தொத்தோ ஜாய் சுவாமிகிட்ட இருந்து அந்த கோல்ட் காயின் வந்தது. ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் என்கிட்ட இருந்தது அந்த கோல்ட் காயின். திருப்பி எப்போ போச்சு என்ன போச்சுன்னு தெரியல, சுவாமி கிட்டே திருப்பி அந்த கோல்ட் காயின் போயிடுது. போன அப்புறம் திருப்பியும் சுவாமி அதே கோல்ட் காயினை மெட்டீரியலைஸ் பண்ணி என்கிட்ட காமிச்சாரு. ஸோ this is what is role in the divine drama. Swami is Brahma, the creator, Vishnu, the sustainer, and Shiva, the annihilator. Therefore, he is the embodiment of the Trimurti Shakti. Appada, that's when it struck me. Oho, idu vandu வேற யாரோ ஒரு சாதுவோ சன்னியாசியோ வேற ஏதோ ஒரு தெய்வம் அந்த மாதிரி கிடையாது. திஸ் இஸ் தி காட். அப்போதான் தட் வாஸ் த இன்சிடென்ட் தட் பிளான்டட் த சீட் ஆஃப் ஃபெய்த் இன் மை ஹார்ட். அப்புறம் எப்படி ஒரு ஃபார்மர் வந்து விதைச்ச அப்புறம் தண்ணி போடணும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஆஃப்டர் ஹேவிங் பிளான்டட் த சீட் ஆஃப் ஃபெய்த் இன் மை ஹார்ட், Swami then showered abundant water of love and affection. 1999 யுகாதி டைம்ல அங்க மார்னிங் பிருந்தாவன்ல ப்ரோக்ராம்லாம் ஆச்சு. ஆனப்புறம் வந்து சுவாமி ஆர்த்தி எடுத்துட்டு சுவாமி ரிட்டையர்ட் ஃபார் த டே இன் டு த்ரை பிருந்தாவன். அப்புறம் சாயங்காலம் ஆஃப்டர்நூன் தர்ஷனத்துக்குலாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். நான் ஹாஸ்டல் ரூம்ல ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன். அப்போ வந்து சேவாதல் வந்து சொன்னார், சாய்ராம் சார் சுவாமி கூப்பிடுறாரு உங்களேன்னு சொன்னார். ஸோ இமீடியட்லி ஹாஸ்டல் ரூம்ல ரேன் டு த்ரை பிருந்தாவன். அங்கே த்ரை பிருந்தான் கேட் என்டர் பண்ணும்போது சுவாமி பார்த்தே இன்டர்வியூ ரூம் டோர் ஓப்பன் வந்து சுவாமி அங்கே இன்டர்வியூ ரூம் கிட்ட வெயிட் பண்ணி இருந்தாரு. இமீடியட்லி வெண்ட் இன் டு த இன்டர்வியூ ரூம். சுவாமி அங்கே போய் சிம்மாசனத்தில் உக்காந்தாரு. உக்காந்து என்னை பார்த்துட்டு, இன்னைக்கு யுகாதி இல்லையா, உனக்கு நான் ஒன்றுமே தரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமி இப்படி பண்ணி ஒரு தெலுங்கு ஸ்வீட் கஜ்ஜிக்காயின்னு சொல்வா, அந்த ஒரு கஜ்ஜிக்காய் மெட்டீரியலைஸ் பண்ணார் சுவாமி. அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டில் ஹாட் ஃப்ரம் தி அவன் அது மெட்டீரியலைஸ் பண்ணி, எப்படி ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி ஊட்டி விடுமோ அந்த மாதிரி சுவாமி ஸ்லோ அந்த கஜ்ஜிக்காய் எனக்கு அவர் சுவாமி கையாலே ஊட்டி விட்டாரு. ஊட்டி விட்ட அப்புறம் சுவாமி கிளாஸ்லேருந்து எனக்கு திருப்பியும் தண்ணி கொடுத்தாரு. சுவாமி கர்ச்சீஃப் வச்சு சுவாமியே என்ன இது வைப் பண்ணிட்டு எல்லாம் ஆனப்புறம் இப்போ எனக்கு திருப்தியா இருக்கு சுவாமி சொல்றாரு. யார சொல்ல வேண்டியது இது? எவ்வளோ பெரிய மகாபாகியம். அங்கே எவ்வளோ 10,000 பேர் 1,00,000 கோடி பேர் அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க சுவாமி தர்ஷனத்துக்கு என்ன ஒருத்தனை கூப்பிட்டு சுவாமி இவ்வளோ ஒரு அதான் சுவாமி சொல்லா இல்லையா, மை லவ் இஸ் ஈக்குவல் டு த லவ் ஆஃப் 10,000 மதர்ஸ்னு. இட் இஸ் நாட்
possible to understand the love of Bhagwan. சுவாமியோட கருணையும் அந்த சுவாமியோட பிரேம nobody can just fathom. So that was எப்படி ஒரு ஜெகன்மாதானா what is the love of that divine mother na Swami gave me a glimpse of that. அப்புறம் ஒரு after a few days Swami வந்து he decided to go to Puttaparthi just for a day. அப்போ 1999ல வந்து குல்வந்த் ஹால்ல there were some works going on. So Swami சொன்னாரு just for ஒரு நாளைக்கு வந்து I'll go supervise the works in Puttaparthi and திருப்பியும் சாயங்காலம் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he mentioned it. So and then Swami had sent word for few boys students also to accompany him, and I was fortunate to be chosen among them. So Swami கூடயே we all went. பிருந்தாவனுக்கு காலங்காத்தால 4 மணிக்கு புறப்பட்டு புட்டப்பர்த்தி போய் சுவாமி அங்கே வந்து எல்லாம் வேலைலாம் எல்லாம் ஆயிட்டுருக்கான்னு பார்த்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வேலை பண்ணுறவா எல்லாம் டைரெக்டாக சுவாமியே தன் கையிலேருந்து எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்து பிளஸ் பண்ணி அப்புறம் பூரச்சந்திரா போய் அங்கே வந்து சுவாமி கூடயே வி ஆல் ஹேட் லஞ்ச். அப்புறம் திருப்பியும் மத்தியானம் புறப்பட்டு சாயங்காலம் பிருந்தாவனுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ அன்னைக்கு வந்தப்புறம் சாயங்காலம் லிட்டரலி all our hearts were full and our tummies were even more full. சுவாமி கூட போனால் என்ன சொல்கிறது லைக் ஷோடசோபச்சார பூஜா சுவாமிக்கு பண்ணும்போது we are also beneficiaries of all those பிரசாதம் and நைவேத்தியம் எல்லாம். ஸோ அதனால் வந்து we all had a very we ate to our heart's content. ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஐ ஃபெல்ட் ரியலி ஹெவி. சரி இன்னைக்கு டின்னர் வேணான்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நான். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எழுந்த அப்புறம் கூட அப்போ காலேஜ் போகணும், பிரேக்ஃபாஸ்ட் போகலான்னு பார்த்தா ஸ்டில் ஐ ஃபெல்ட் ஃபுல். சரி இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணாம் ஸ்கிப் பண்ணேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. ஐ வென்ட் டு காலேஜ் ஆச்சு, கிளாஸஸ் ஆச்சு. மத்தியானம் லஞ்ச் டைம் வரும்போதும் ஸ்டில் ஐ ஃபெல்ட் வெரி வெரி ஹெவி. அப்போ ஒரு கல்யாண விருந்து சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். அப்போ எனக்கு தோணுச்சு சரி சம்திங் இஸ் ராங். நேற்றுக்கு சாப்பிட்ட லஞ்சும் இப்போ இன்னும் ஃபுல்லாக இருக்குன்னா தெர் இஸ் சம்திங் ராங் சொல்லிட்டு ஐ ரியலைஸ்ட். சரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அன்றைக்கி சாயங்காலம் சுவாமி யூஸ் டு கால் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஃபார் த்ரை செஷன். அப்போ சுவாமி கூப்பிட்டுருந்தார். யூ ஆல் வென்ட் இன் டு த்ரை. சுவாமி வாஸ் சீட்டட் இன் ஆன் த ஜூலா. அப்போது தென் நான் சுவாமிகிட்ட சுவாமி எனக்கு ஸ்டமக் ப்ராப்ளம் வயிறு ப்ராப்ளம் இருக்குது சுவாமின்னு சொன்னேன். என்ன ப்ரெக்னன்சியா அப்படின்னு கேட்டார். திருப்பி நான் சுவாமி வயிறு ப்ராப்ளம் இருக்குது சுவாமி தான் அதுக்கு மருந்து தரணும் அப்படின்னு சொன்னேன். சரின்னு சொல்லிட்டு சுவாமி இப்படி வெயிட் பண்ணி விபூதி வாயில் போட்டு தண்ணி கொடுத்தாரு. அப்புறம் சுவாமி வந்து ஹி ஸ்டார்டட் டாக்கிங் அண்ட் சுவாமி இந்த டிவோட்டிஸ் எல்டர்ஸ்லாம் பேச சொன்னால் அந்த ப்ரோக்ராம் வென்ட் ஆன் ஃபார் அபவுட் 1.5 hours எல்லாம் ஆச்சு. அப்புறம் சரி லெகண்டி போகலாம் சொல்லிட்டு ஆர்த்தி கேட்டார். அப்போ சுவாமி நின்று என்னை பார்த்து ஏன்ட்ரா டெலிவரி ஆயிருந்தா அப்படின்னு கேட்டேன். டெலிவரி ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ தான் ஐ ரியலைஸ்ட் அப்போ வரைக்கும் ஒரு வயரில் ஒரு பாறாங்கல் இருக்க மாதிரி அந்த ஃபீலிங் இருந்தது. எப்போ அது டிஸப்பியர் ஆச்சுன்னு ஐ டென்ட் ரியலைஸ். ஜஸ்ட் காட் க்யூர்ட் இன் நோ டைம். ஃபார் அபவுட் 24 hours அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது. அது எப்போ ப்ராப்ளம் மாயமாச்சுன்னு ஐ குடன்ட் ரியலைஸ். இட் இஸ் ஜஸ்ட் டிஸப்பியர்ட். ஸோ இமீடியட்டாக தென் ஐ knelt before சுவாமி அண்ட் ஐ சுவாமி க்யூரட் சுவாமின்னு சொல்லிட்டு நான் நமஸ்காரம் பண்ணேன். ஸோ தட் இஸ் another facet of Swami. அப்புறம் when we refer to Swami as ஜகதப் பிதரவு வந்தே, இந்த உலகத்துக்கு அம்மா அப்பா சுவாமி தான் இல்லையா. One very very vivid incident that I recollect is what happened on Ishwarama Day in 1999 in Kodaikanal, Sai Shruti. 1999ல சுவாமி வந்து had blessed me to be a part of the Kodai group. சுவாமி எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக அழைச்சிட்டு போயிருந்தார். நானும் போயிருந்தேன் சுவாமி கூட.
ஒவ்வொரு வாட்டியும் சுவாமி வந்து ஈஸ்வரமாட்டே அங்கே கொடைக்கானலில் தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவா. அப்போ வந்து ஃப்ரம் அக்ராஸ் தி பிளேஸ் நிறைய பேர் வருவா. சுவாமி யூஸ் டு ஆஸ்க் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேவாதல் டு கோ அண்ட் சர்வ் ஃபுட் அண்ட் clothes, distribute clothes to all the people who come. ஸோ அன்னைக்கு காலங்காத்தால வந்து ஆஸ் பிளான்ட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேவாதெல்லாம் சேர்ந்து பஜன் சாயின் இருந்தது. பிரசாதம்லாம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். எல்லாரும் வந்தவாளுக்கெல்லாம் வந்து பிரசாதம் கிடைச்சது. அப்புறம் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த சுவாமி கொடுத்த வஸ்திரம்லாம் கூட கிடைச்சது. எல்லாம் வந்து வி ஆர் ஆல் வெரி ஹாப்பி. எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் வி ஆல் வெண்ட் அண்ட் சுவாமி கிட்ட வந்து உக்காந்தோம். சாஷ்டுத்தியில் சுவாமி உக்காந்து இருந்தாரு. நாங்களும் ரொம்ப குஷியாக இருந்தோம். நல்லா ஆச்சு, எல்லாருக்கும் வந்தவளாருக்கெல்லாம் கிடைச்சது, பிரசாதம் கிடைச்சது, வஸ்திரம் கிடைச்சது, எல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வி வேர் வெரி ஹாப்பி. ஆனால் சுவாமி வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்டர்ப். சுவாமிக்கு ஏதோ ஒரு அதிருப்தி, ஒரு மாதிரி. சுவாமி வாஸ் நாட் வெரி ஹாப்பி. ஸோ நாங்கள் என்ன நினச்சோம், மேபி நாங்கள் பண்ணது என்னமோ தப்பாக இருக்கோ என்னமோன்னு சொல்லிட்டு சுவாமி என்னமோ தப்பு பண்ண நான் சுவாமி க்ஷமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வி வேர் ப்ரேயிங் ஃபார். இல்லை அது இல்லை சொன்னார். அப்புறம் திருப்பியும் கேட்டபோது சுவாமி என்ன சொன்னார், நிறைய பேர் வந்தா இன்னைக்கு சாய்ஸ்ருதிக்கு வந்தா எல்லாருக்கும் பிரசாதம், இங்கே வந்தவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதம் க்ளோத்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிது. ஆனால் நிறைய பேர் வெரி வெரி ஓல்டு பீப்புள் எங்கெங்கயோ ஸ்ட்ரீட் பக்கத்துலலாம் அங்கங்கே படுத்துட்டு இருக்கா. அவளால் இவ்வளோ தூரம் நடந்து வர முடியுமா? வர முடியாது. அவங்களுக்கு தான் இன்னும் முக்கியமாக போய் சேர வேணும் இந்த பிரசாதமும் இந்த க்ளோத்ஸும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு பிரசாதமும் அப்புறம் இந்த குவில்ட் பிளாங்கெட்லாம் வேனில் லோட் பண்ண சொன்னார். அண்ட் சுவாமி தென் காட் இன் டு கார் அண்ட் சுவாமி ஆல்சோ அலோவ் மீ டு அக்கம்பனி ஹிம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 1.5 hours சுவாமி வெண்ட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் கொடைக்கானல். போய் அங்கே யாரா படுத்துனுதா அவளுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சுவாமி டைரக்ட் அவங்களுக்கு தரணும், அங்கே தரணும், இங்கே தரணும்னு 1.5-2 hours சுவாமி வெண்ட் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ரோட் ஆஃப் கொடைக்கானல் and made sure that all the people received prasadam and the clothes and blanket. That is the love of Swami. வந்தவாளுக்கெல்லாம் கொடுத்தாச்சுன்னு we were happy. But Swami was looking beyond. யாரால வர முடியலையோ அவளுக்கு எப்படி, how can I reach out to them? That was the love of the divine mother and father. சுவாமியோட பிரேமானா இட் ஹேஸ் so many facets. சௌமியம் ரூபமும் இருக்கும், ரௌத்ர ரூபமும் இருக்கும். ஆனா both are the faces of the same divinity. So I had the opportunity of witnessing this so-called Raudra Rupam of Swami. Usually it is not very common for all of us to see. இல்லையா, சுவாமி பார்க்கும் போதே ஆல் லவ், ஆல் ஸ்மைல், ஆல் பிளெஸிங் அந்த மாதிரி தான் பார்ப்போம் இல்லையா. ரொம்ப சௌமியமான ரூபம் தான் நம்ம பார்த்து நம்மளுக்கு we are used to that. But I had this, some of us in Vrindavan that day had this opportunity of witnessing the Raudra Rupam of Swami. It was December 8th, 1998. Generally Swami general calendar year பார்த்தா Swami used to come to Vrindavan after Shivratri, Feb, March அந்த மாதிரி வருவா. And around April, May, Swami used to go to Kodaikanal, then come back to Vrindavan. And just before Guru Purnima, Swami used to go back to Puttaparthi. This was the general kind of a schedule that Swami followed for many years இல்லையா. ஆனால் அந்த வருஷம் சுவாமி டிசம்பரில் சுவாமி suddenly came to Vrindavan. So we were all in Vrindavan, we were all very excited. நம்மளுக்கு like unexpected blessing சுவாமி வந்தது அங்கே. So we were very very thrilled. சுவாமி கூட தர்ஷனம், சம்பாஷணம், 3 sessions நடக்கும்னு சொல்லிட்டு we were very very happy. சுவாமி வந்தார். ஆனால் ரெண்டாவது நாளே சுவாமி was very upset. Swami was very upset. Indications Swami generally when darshan time other times Swami used to speak to students, teachers but when Swami starts avoiding the student block, the Kulwant Hall, Ramesh Allah
ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குன்னு ஒரு இது ஸ்பேஸ் ரிசர்வ்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ when Swami is upset, Swami will avoid the students block. Swami அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே வரமாட்டா. Swami is to avoid and go. Swami started doing that. So we were all very puzzled. Just 2 days முன்னாடி தான் வந்தார் சுவாமி. என்ன ஆச்சு? ஏன் சுவாமி why is he upset with us? நாங்கள் என்ன தப்பு பண்ணோம்? So immediately the reaction is, when Swami is upset, immediately you start introspecting. What has gone wrong? What have we done that has upset Swami? That was, so then immediately then prayer starts. So every room in hostel, every room on the kaatala sayangalam bhajans, then stotrams and lot of prayers and writing letters to Swami, all forms of prayer to Swami all began. But Swami was still not responding. Ennaachena we were not able to realize. Then திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்து December 8th, December 7th, Swami வந்து evening he sent word that he is leaving to Puttaparthi tomorrow அப்படின்னு. We were all shocked. Hey, what has gone so wrong that Swami wants to go back to Puttaparthi? What happened? And surely we were very puzzled. So when nothing else works, what works is complete surrender to Swami. ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து இந்த ஸ்வீட் இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் சுவாமி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் த சரண்டர் வாஸ் டு சரவுண்ட் சுவாமி. ஸோ சுவாமி வந்து த்ரை பிருந்தாவனுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஒரு ஸ்டெப்ஸ், அங்கே வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு, திருப்பி சைடில் வந்து இன்டர்வியூ ரூம் டோர்ல வந்து இன்னொரு என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் எக்ஸிட் இருக்கு. ஸோ வி ஆல் பிளான்ட். சரி, இப்போ சுவாமி வந்து front, we'll all one group of students will be seated here in front of the main door, another group will be seated here next to the interview dome and the interview room door or a path, and one or two may be seat strategically placed in the behind and the entrance in case Swami wants to avoid and takes the the back entrance, so that one or two will be there, they can, so that immediately alert everybody. All the strategy planning எல்லாம் ஆச்சு. அன்னைக்கு December 8th அன்னைக்கு காலங்காத்தால we were all there assembled in Trai. And Swami வந்து the main door opened and Swami came. வந்த உடனே we all Swami, please forgive us Swami, sorry Swami ன்னு சொல்லிட்டு all of us we prayed and we asked for forgiveness. But Swami was very very angry, and every minute he became more and more angry. Swamiயோட eyebrows, it used to be so fierce, you couldn't just see Swami's eyes and eyebrows. அந்த மாதிரி இருந்தது சுவாமியோட முகம். So then, few of us got up, Swami, please forgive Swami. We started saying, and Swami was walking down the steps and on the middle path. ரெண்டு பேர் அப்படியே they knelt down. Swami caught hold of their hair like this. தேங்காய் உடைக்கிற மாதிரி இப்படி பண்ணி அப்படி போட்டார் Swami. தேங்காய் உடைக்கிற மாதிரி. And those two college boys, they'll be about, at least over 5 to 6 feet இருப்பாள். Yeah, they fell off or 10 feet this way, that way. இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்தா படார்னு சுவாமி அரைஞ்சு, they were all like lying flat on the floor. We were like stunned. இந்த மாதிரி சுவாமி பார்த்ததே இல்லையா நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then another 2-3 more people, திருப்பியும் சுவாமி படார்னு சுவாமி slapped them and again they fell down. Then சுவாமி வந்து இந்த வாட்டி நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் கேன்சல் பண்றேன், பேட் பாய்ஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமி was saying that. அங்க வந்து டு த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல அங்க வந்து ஆல் தி லேடி டிவோட்டிஸ் தே வேர் வெயிட்டிங் வித் ஆர்த்தி பிளேட், ஆர்த்தி எல்லாம். சுவாமி திட்டுன்னு இருக்காரு இங்க எங்களை பார்த்து, ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து. அங்க டிவோட்டிஸ் பார்த்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா ஸ்மைல் சுவாமி பிளஸ் பண்ணியிருந்தார். திருப்பி எங்களை பார்த்து ஒரே திட்டல் அடிக்கிறது அப்படி இப்படி. திருப்பி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அங்க சுவாமி அந்த லேடிஸை பார்த்து ஆர்த்தியை தரும்போது ரொம்ப ஸ்வீட்டா சுவாமி ஸ்மைல் பண்ணி பிளஸ் பண்ணியிருந்தார். he kept alternating இந்த மாதிரி. It is so, if you analyze, it is humanly impossible for a person to be angry, extremely angry and extremely loving at the same time. இல்லையா? இப்போ கோவம் வந்தா திட்டுவோம், ஆனால் அதே சமயத்தை எப்படி, how can you smile and also be so loving and affectionate? It's impossible for human, இல்லையா? But for Swami it is possible. ஏன்னா because that's not actually his anger. If he was really angry, he would have been burned to ashes. But it was just a show, a drama that Swami wanted to enact. So it happened. அந்த
அங்கேருந்து சுவாமி till he got on to the car, every step, every minute வந்து he look at us, scold us, beat us, look at the devotees, bless them, smile at them, and smile at them and bless them. திருப்பியும் he look at us, then he look at them. It kept happening like this. Then Swami got on into the car and then Swami went to Puttaparthi. We were all stunned. இந்த மாதிரி ஒரு incident we have never seen, witnessed before. We didn't know என்ன ஆச்சு, what has gone terribly wrong. We never had any clue. So then our prayers intensified even more. And finally, after a week or so, அப்புறம் Swami sent word from Puttaparthi that okay, sports meet is not cancelled. பிருந்தாவன் பாய்ஸ் எல்லாம் வர சொல்லு, as usual வந்து வரட்டும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணட்டும் சொன்ன அப்புறம் then we kind of அப்பா finally Swami has forgiven சொல்லிட்டு we were relieved. அப்புறம் we came, புட்டபர்த்தி எல்லாம் வந்தோம், அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் ப்ராக்டிஸ்லாம் ஆச்சு as usual. And then finally வந்து Jan 11th 1998 ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் டே. அது சுவாமி வந்து சுவாமி கார்ல வந்தாரு அந்த நியர் த பிரைமரி ஸ்கூல் கேட். அங்கேருந்து then Swami got on to the silver ratham. It's a basically a jeep refitted to look like a silver chariot. So Swami then got on to the silver chariot and then Swami was slowly coming and Swami was giving darshan to all the people in the stadium அன்னைக்கு. வந்திருக்கும்போது suddenly unfortunately என்னாச்சு, the person applied the brake somewhat suddenly and Swami slipped and fell on his back. Swami அப்படியே கீழே விழுந்துட்டார். அப்படியே அந்த பிரேக் அந்த இம்பாக்ட், ஏன்னா Swami doesn't hold இல்லையா, he is using both his hands to bless the people, he is not holding to anything nearby. So on the slide and the brake and the jerkல வந்து Swami apparently lost his balance and fell on his back. But within no time, immediately he got up and then he continued to bless all the devotees. And then Swami came on to the stage, flag hosting ஆச்சு, and all the one by one all the campuses they presented their programs. ஒவ்வொரு campus program ஆனப்புறம் Swami used to come down from the stage, walk up all the way to the center of the ground, give a group photo with all the students. திருப்பியும் Swami used to walk up all the way and go and be seated on his chair on the stage. And for every campus he did that 3-4 times ஆனப்புறம் then finally after 3-4 hours Swami at the end of all the program then Swami accepted Arati and then Swami went to Mandir. திருப்பி சாயங்காலமும் he came back for the primary school program, he did the same thing. So at the end of it we thought okay, everything is fine. Swami sports meet cancel பண்றேன்னு சொன்னாரு, but Swami is very kind. Swami forgave all our mistakes and Swami வந்து he came and in fact blessed all the students with photographs. So apparently Swami was happy with this. That's what we thought. அப்புறம் we were still under the illusion. Only later we realized, in fact Jan 14th உங்களுக்கு தெரியும், it is the Shankranti day when prize distribution happens for all the campuses for the sports and cultural meet. So அன்னைக்கு Swami speech முன்னாடி வார்டன் சார் ஸ்பீச் கொடுத்தாரு. That's when we came to know what happened. Swami அந்த அன்னைக்கு காத்தால அன்னைக்கு 11th Jan வரும்போது he fell down. அந்த இம்பேக்ட்ல Swami had hurt his back and spine so badly that it was bleeding so profusely. ரத்தம் வந்திருந்தது, அங்கே அவ்வளோ ஸ்க்ராட்ச் ஆகி எவ்வளோ ரத்தம் வந்தது, இன்டர்னல் இன்ஜுரி எவ்வளோ இருக்குன்னு கூட தெரியாது யாருக்கும். அவ்வளோ அந்த அவ்வளோ அந்த வலி இருந்தாலும் Swami didn't show a trace of that pain on his face. எப்படி முடியும்? Is it humanly possible? அவ்வளோ ஒரு வலி இருந்தா நம்மளால forget சிரிக்க முடியாது, we'll be crying இல்லையா, we can't bear that pain. But Swami was smiling, in fact all the more that we didn't realize that something so badly had happened that he had injured his back. That's when we came to know what actually happened. Swami அப்புறம் he got up and Swami discourse சொன்னாரு. அன்னைக்கு வரும்போது அந்த விழுந்தது இம்பாக்ட்ல வந்து he had such a
very bad injury to his back and the spine. சுவாமின்னு சொன்னார், in his own words, இந்த ஸ்பைன் அடிப்பட்டதுனால எவ்ரி மினிட் ஒரு ஷாக் ஆட்டம் வந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் சுவாமி. அண்ட் எவ்ரி 10 minutes வந்து சுவாமி யூஸ் டு வெரி ஜென்ட்லி கோ பிஹைண்ட் பேக் ஸ்டேஜ், போய் அந்த அந்த பிளட் மார்க்ஸ்லாம் தொடச்சுட்டு திருப்பி யூஸ் டு கம் பேக் அண்ட் அகெயின் சிட். இட் வாஸ் சோ பேட். அப்போ திருப்பியும் தென் ஹி மென்ஷன் டிஸ்கோர்ஸ்ல, அதுக்கு தான் நான் டிசம்பர்லேயே நான் சொன்னேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கெல்லாம் வந்து சுவாமிக்கு வந்து எல்லாம் ஸ்டண்ட்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்க. பட் அதில் ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்கு. அதில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் ஐட்டமில் ஒரு ஸ்டண்ட் ஐட்டம் வந்து தேர் ஃபியூ பீப்புள் ஆர் டூயிங் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் ஆன் அ மூவிங் ட்ரக். அந்த மூவிங் ட்ரக் மேலே ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பண்ணும்போது நான் பார்த்தேன், one boy was supposed to have fallen from the truck onto the road and he should have hurt his spine, he should have been paralyzed for life. அந்த ஒரு நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்க பண்ணணும், என்ன பண்ண போறீங்கன்னு I could see that in the future. நான் வந்து ஒரு பையன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அவன் ஸ்டண்ட் பண்ணும்போது அந்த ட்ரக்ல இருந்து கீழே விழுந்து அவன் முதுகுல அந்த ஸ்பைன்ல அடிபட்டு அவனுக்கு லைஃப் ஃபுல்லா பேரலைஸ் ஆக வேண்டி இருந்தது. அதுக்கு தான் நான் வந்து வேணான்னு சொன்னேன். பட் நீங்க கேட்கல. நீங்களாம் வந்து சுவாமிக்கு பண்ணணும்னு சொல்ற ரொம்ப ஆர்வமா பண்ணீங்க. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், ஐ டுக் தட் பெயின் அண்ட் இன்ஜுரி ஆன் மை செல்ஃப். அவனுக்கு வர வேண்டியது அந்த ஒரு வலியும் அந்த ஒரு ஸ்பைனல் அந்த இன்ஜுரியும் நான் ஏத்துண்டேன். அண்ட் ஐ சேவ் தட் ஸ்டூடெண்ட். சுவாமி தென் ரிவீல் தட். So, it is so, or mari, it's a paradox that when Swami seems to be so angry with us, he's actually even more affectionate and so protective about us. That is the fact of life. There's a very beautiful, or paragraph that, a story in Mari when God and man are walking on the sands of the beach, and when man looks back in his life and says, சுவாமி நீங்க வந்து நான் என் லைஃப்ல ரொம்ப கஷ்டமான டைம்ல வந்து நான் ஏன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, உங்க ஃபுட் பிரிண்ட்ஸே இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும்போது, குழந்தை அதுவும் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இல்லடா, அது ஏன் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ், பிகாஸ் ஐ வாஸ் கேரிங் யூ தென். ஸோ தட் இஸ் த ஃபேக்ட். when we think that Swami is or God is being very, very unkind and cruel on us, cruel with us, in fact, it's exactly the opposite that's happening in the background, that we are completely ignorant. Swami avlo tittinar engala vandu anga, and we were also upset, but that was all so that we don't suffer that kind of life, paralyzed for life, அந்த சிச்சுவேஷன் வராம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொடெக்ஷனுக்கு சுவாமி சொன்னாரு. பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சில்ட்ரன் ஆர் சில்ட்ரன் இல்லையா, வேணாண்டா அந்த நெருப்பு தொடாத காய் சுடோன்னா குழந்தை கேட்காது இல்லையா, they will insist on doing that. அந்த மாதிரி so we somehow we forced ourselves, then we pressurized Swami into accepting, to agree for the sports meet. And Swami, in order to protect all of us, took that injury and pain on himself, on his own body. On the discourse, everybody in the Kulwant hall were in tears. And then Swami told, don't worry. சொல்லிட்டு திருப்பியும் சுவாமி வந்து கையால் இப்படி இது பண்ணி he brushed his body in front of all of us, and then he told, இப்போ சரியாச்சு, don't worry ன்னு சொல்லி சுவாமி bless பண்ணார். And everybody cheered and clapped. So this is the love of selfless love of Swami. So in the student's life at Swami's college, there are a few very important events that give us an opportunity to become closer to Swami physically. So one is the sports meet.
இன்னொரு அக்கேஷன் வந்து இஸ் த கான்வெகேஷன் ட்ராமா. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், November 22 எவ்ரி இயர் சுவாமியோட காலேஜ் யூனிவர்சிட்டியோட கான்வெகேஷன் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ அண்ட் எவ்ரி இயர் ஃபார் so many years வந்து Swami allows the students to perform a drama in front of him. It is called students drama, but it is, produced, directed, scripted, edited, everything, dance, music, choreography, script, dialogues, screenplay, everything by Swami. But on the final day வந்து எல்லாம் பண்ண அப்புறம் சுவாமி పిల్లలు బాగా చేశారు குழந்தைங்க நல்லா பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் சுவாமி சொல்வார். As a typical parent spends so much time training the kids. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ரசிகரையும் சொல்லணும்னா சுவாமி just parents coach their children so much, but at the end of it, it's all the credit to the student. அந்த மாதிரி that used to be the story. Same here, the story, the drama behind the drama. So one such Swami used to call these drama boys, so to say, for a lot of interview sessions. So appo or what interview session la வந்து, so it was the 1999 November convocation drama. அப்போ வந்து the theme was it was a parallel drawn between the Mahabharata and the contemporary life. அந்த மாதிரி ஒரு that was the story. அங்க வந்து it was the Pancha Pandavas, and Swami had blessed me with the role of Krishna, and so we were all வந்து Swami வந்து நாளைக்கு இந்த அந்த mythological characters காஸ்டியூம்ஸ்லாம் கொண்டு வாங்க நான் பார்க்கணும்னு சொன்னாரு. ஸோ தென் all of us அன்னைக்கு the next day வந்து இன்டர்வியூ ரூமில் வந்து சுவாமிக்கு வந்து we all showed the அந்த mythological characters, அந்த காஸ்டியூம்ஸ், அந்த கிரீட்டம், ஆர்மர், கவச்சம் and all that, the silk robes எல்லாம். சுவாமி வந்து சரி go change into the costumes and come சொன்னாரு. So then interview roomல we went to the inner interview room, and the Pancha Pandavas and myself, Krishna, we all changed from whites into the costumes and we came. Meanwhile Swami sent word, என்ன ஆச்சா, ரெடி ஆச்சா, 2-3 வாட்டி கேட்டார். இல்லை சுவாமி ஜஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னோம். Then about after 10-15 minutes we all came, and then we presented ourselves before Swami. சுவாமி வந்து பார்த்துட்டு ஓகே இந்த காஸ்டியூம் கரெக்டாக இருக்குது, இல்லை இந்த 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 கிரீட்டம் வேணா இன்னொரு கிரீட்டம் போடு. ஹி கேவ் லாட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் அண்ட் சஜஷன்ஸ். அப்புறம் அதெல்லாம் அப்புறம் சரி இப்போ போய் திருப்பியும் ஒயிட்ஸ்க்கு மாற்றிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு சுவாமி சென்டர்ஸ். ஸோ வி வெண்ட் அகெயின் டு தி இன்னர் ரூம்ஸ், தென் வி இமீடியட்லி changed back into whites, and then we came back and sat in front of Swami. அப்போ சுவாமி எங்களை பார்த்து இதுலேருந்து வாட் டிட் யூ லேர்ன், என்ன கற்றுட்டீங்க இதுலேருந்துன்னு கேட்டார். எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. சுவாமி என்ன ஃபஸ்ட்டு அந்த பாண்டவா அந்த கிருஷ்ண வேஷம் போட்டுனுவான்னு சொன்னார், திருப்பி ஒயிட்ஸ் போய் மாற்றினுவான்னு சொன்னார். ஸோ சுவாமி புரியலையேன்னு சொன்னோம். சூட்ரா, இந்த ஒரு கிரீட்டம், இது அந்த ஆர்மரு அதெல்லாம் போட்டுக்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? சுவாமி ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு, 10-15 minutes ஆயிடுச்சு, சுவாமி வெயிட் பண்ண வச்சுட்டோம், சாரி சுவாமின்னு சொன்னோம். சரி ஒயிட்ஸ் மாற்றின்னு வர எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? சுவாமி அது 2-3 minutes வந்துட்டோம் சுவாமி அப்படின்னு சொன்னோம். ఇదేరా అటాచ్మెంట్ అంటే కష్టం, కానీ డిటాచ్మెంట్ చాలా సులభం. எப்படி so very seamlessly Swami drives home such very powerful messages through very 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 so-called simple incidents. It was true, yeah. ஒன்னொன்னு போட்டு வரத்துக்கு attachment is so difficult, so time taking, so tedious and so difficult, but detachment is so easy. So இந்த ஒரு அந்த every, like they say, living with God is true education சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்லையும் Swami used to drive home some very very profound lessons for life. So that this was one very very vivid experience that I remember. அப்புறம் again during one of those convocation drama interview seriesல சுவாமி என்னை பார்த்துட்டு, என்னடா நீ தானே கிருஷ்ண வேஷம் போடணும்,
உன் முகமெல்லாம் ஒரே பிம்பிள்ஸாக இருக்கே, நல்லா இருக்காதே பார்க்கறதுக்குன்னு சொன்னார் சுவாமி. சுவாமி நீங்கள் தான் சுவாமி அதை க்யூர் பண்ணணும்னு சொன்னேன். அப்போ சுவாமி என்னை பார்த்துட்டு 25, 26, 27, 28, 29, 30 அப்படின்னு சொல்லிட்டு he materialized a cover full of capsules. அது சுவாமி அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சுவாமி he poured all the capsule onto his other hand and திருப்பி ஒன்னொன்னா அந்த கவரில் போட்டார். 1, 2, 3, 4 he counted all the way till 30 and then he sealed the plastic cover and he gave it to me. கையில் கொடுத்துட்டு இன்னிலேருந்து எக்ஸாக்டாக 30 நாள் இருக்கு, டெய்லி ஒவ்வொரு டேப்லெட் சாப்பிட்டு பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் போயிடும், டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொன்னார். அண்ட் இட் ஹேப்பன் வித்தின் 1 or 2 வீக்ஸ்லேயே தி எஃபெக்ட் வாஸ் ஸோ வெரி perceptible, all the pimple just vanished. So this was another very personal experience that I wanted to share. அப்புறம் அகெயின் அண்ட் சுவாமி வந்து எப்போவுமே இஸ் அ பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் இன் எவ்ரி திங். காட் இஸ் பர்ஃபெக்ட், காட் இஸ் பர்ஃபெக்ஷன் இல்லையா? ஸோ சுவாமி வந்து யூஸ் டு பே அட்டென்ஷன் டு த மைன்யூட்டஸ்ட் டீடைல்ஸ். சின்ன 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 விஷயம் கூட சுவாமி யூஸ் டு கிவ் so much of importance. ஸோ சுவாமி வந்து அந்த ட்ராமாவில் there's a scene where Krishna writes a message on a leaf and gives it to the Yudhishthira. ஸோ அந்த சீனில் வந்து சுவாமி வந்து கேட்டார், எதில் நீ எழுதுவ கிருஷ்ணன், அந்த எதில் எழுத போகிறான் அந்த ட்ராமாவில்னு கேட்டபோது ஸோ வி ஆல் டோல் சுவாமி வந்து ஒரு லீஃப் ஆட்டும் ஒரு கார்டில் வந்து பேப்பரில் பண்ணலாமே சுவாமி, இட் கேன் பி டன் அப்படின்னு சொன்னபோது ஓகே. திருப்பி எழுதுறதுக்கு பென் எதில் பண்ணணும் கேட்டபோது சுவாமி அது ஒரு பேப்பர் மேஷில் ஏதோ சம் மெட்டீரியலில் பண்ணலாம் சுவாமி, நல்லா டெக்கரேட்டிவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு வார்டன் சார் சொன்னார். இல்லை பாகுண்டது நல்லா இருக்காது சொல்லிட்டு சுவாமி தென் வேவ்ட் his hand and then created one golden trishulam, very very slender gold trishulam, and he gave it to me and told, அன்னைக்கு ட்ராமா அன்னைக்கு கிருஷ்ணர் எழுதணும் இல்லையா, அப்போ நீ இங்கே வச்சுக்கோ, இங்கேருந்து எடுத்து அந்த இலை மேலே எழுது, திருப்பி இங்கே வை, அப்புறம் அந்த யுதிஷ்டாக்கு அந்த மெசேஜ் கொடு சொன்னார். அப்புறம் ராமான் அப்புறம் திருப்பி துருஷில எங்கிட்ட வந்து கொடுத்துரு. அது தட் ஆல்சோ மேட் இட் வெரி கிளியர். ஸோ இட் வாஸ் நாட் அ கிஃப்ட். சுவாமி ஜஸ்ட் அரேஞ்ச்ட் ஃபார் தட் ஸ்டேஜ் ப்ராப். ஸோ these were some of these very 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 small and sweet incidents, but there are so many lessons, untold lessons that have consciously and unconsciously gone into our psyche, that is helping us lead our lives day by day. I am running out of time, so I will just one last incident that I want to share with all of you. So this happened in Trai Brindavanla. Swami Jula room Jula மேல உட்கார்ந்திருந்தாரு, and all of us, we were all around Swami and we were doing Padaseva. அப்போ சுவாமி என்னை பார்த்து, நான் என்ன கேட்டாலும் எதை கேட்டாலும் தருவியா என்னை கேட்டார். இமீடியட்லி சுவாமி தரேன் சுவாமின்னு சொன்னேன். நான் நிச்சயமா எதை கேட்டாலும் தருவியா அப்படின்னு திருப்பியும் சுவாமி என்னை கேட்டார். கேட்டு எது கேட்டாலும் தருவியா அப்படின்னு சுவாமி இப்படி he stretched his hand. சுவாமி டெஃபினட்டா தரேன் சுவாமின்னு சொல்லிட்டு I was about to place my hand on Swami's hand. அப்போ உன் உயிரை தருவியான்னு கேட்டாரு. தரேன் சுவாமின்னு I was about to keep it on his palm. அப்போ சுவாமி took back his hand. டேய், உன் உயிர் குறுக்கிறதுக்கு நீ யாரு? உயிர் என் கையிலே இருக்கு. Who are you to give your life to me? Your life is already in my hands. அப்படின்னு சுவாமி mentioned it. And this is so true for all of us, because after all we are all the children of the supreme, the cosmic father and mother. இப்போ
சிவராத்திரி போது சாஷ்டாங்க பிரணாமம் பண்ணும்போது உமா மகேஸ்வராபியாம் நமஹான்னு சொல்றோம் இல்லையா? We are all so fortunate that we could actually see that Shiva Shakti Swarupam in front of our eyes, granting us darshan, sparshan and sambhashan. And on top of that, that pure and abundant love and affection that is only possible for the divine mother and father. So நீங்க சிவராத்திரினா லிங்கோத்பவம் இஸ் நெக்ஸ்ட் திங் தட் ஆல் சாய் டிவோட்டீஸ் ரிமெம்பர் இல்லையா? நீங்களாம் அந்த ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் இனிமேல் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இந்த சுவாமி ஹிரண்ய கர்ப்ப லிங்கத்தை வந்து லிங்கோத்பவம் பண்ணப்புறம் சுவாமி இஸ் holding that Hiranya Garbha lingam in his hands and looking at it so lovingly and gently. அது வரத்துக்கு it was such a painful process, almost like a labor pains ஆட்டம் Swami used to suffer that kind of pain in order to bring the lingam out. But அது வந்தப்புறம் just like how a mother forgets all her pains the second that she sees the face of her newborn child in her hands, and the Mari Swami is holding the Hiranyagarbha lingam in his hand and looking at it so gently and so lovingly, and so protective about it. Swami is exactly the same way with all of us. He loves us and protects us every moment like we are, because we are his children. And that's why Swami, like that Hiranyagarbha golden lingam, that's why Swami calls us Bangaru. Tangavan adukku dhaan Swami Swami is calling all of us, illaya? So we should be, as his children, be deserving of the love that Swami is showering on all of us every second. With these few words, I would like to offer my gratitude to Swami and to all of you. நான் ஏதாவது தெரியாமல் தப்பாக சொல்லியிருந்தா நல்லா மன்னிக்கணும். With these few words, Sairam, Hari Om Tat Sat. So the wonderful thing about any Samarpan session is that if we but take the effort to ruminate and meditate on each experience that's shared on this platform, we'll get the opportunity to live the experiences, though we may not have had the opportunity to do so with this physical frame. Thank you, brother, so much for adequately adding to those rich storehouse of experiences. So next time we see a tulsi leaf, the next time we see a gold coin, the next time we see a quilt, the next time we relish the sweet on Ugadi, each of these things will remind us about the Leela, the love and the glory of our Lord. Brother, as a mark of our love, we'd like to request you to accept a small memento. May I now request Ramani Sir, Sri N. Ramani, National Vice President, to hand over a token of our love to Brother Sudhindran.